الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbim kim? Derslerin devam etəbiz. Hamində bismillah Allah'ın nimeti bilen başka derslerde aldık. Tevhid rububiyina yani gittik. Tevhid uluhiyine haminde ahırı derslerimiz totaldı. Tevhid esma ve sıfat. Tevhid esma yani Allah'ın onun isim sıfatlarında birlev. Allah'ın onun isim sıfatlarında birlev. Hem şulay şu derske şu tevhidin bugüne kalgan temalarında şirata tema açık, anlayışlı, muhkem. Yani muhkem hem müteşabih ayetler arasında ayırma. Yani bize muhkem diyen ayetler var, müteşabih diyen ayetler var. Muhkem ayetler o açık, anlayışlı ayetler. Müteşabih ayetler yani küp mağnalı, yani müteşabihinin mağnası anlaşılmay turgan ayetler. Hem şu ayetlerinin arası şu ayetler yani anlayışlı hem anlayışsız ayetler arasında ayırma. Yani başka ayetlerge, şay müteşabihinin tercümesi başka ayetlerge okşagan. Yani qabatlanışı ayetler. Yani qabatlanışı ayetler. Tayyip. Ayetler degenden elbette ayetler Kur'an ayetleri. Muhkem mağnası anlayışlı bulan ayetler. Müteşabih, rəvişi, obraz anlayışsız bulan ayetler. Yani bunda şoy anlatıp ötürek gerek. Biz anlayışsız degende elbette mağnası yağından barlıq ayetlerde anlaşıla. Barlıq ayetlerde anlaşıla. Haminde eğer de Kur'an'da nindidir anlarga ağır ayet bulsa bu ayetine hiç şiksiz nerse anlatacak? Başka ayet anlatacak. Yani Peygamberimizin hadisi bu ayetin mağnasını anlatacak. Lakin reviş meselesinde, obraz meselesinde anlayışsız bulan ayetler. İnşallah hazır anlatıp biter. Mesela biz aytamiz, Muhammed keldi. Muhammed keldi. Ne boy Muhammed keldi. Bunun mağnası anlayışlı, muhkem. Barımız anlayıp Muhammed keldi, İlyas keldi diye nerse anlaşıla. İlyas keldi. Ha? İlyas isimli yani Muhammed isimli kişi keldi. Bunun mağnası bar kişiden anlaşıla. Muhammed'nin kelgenin barımızda anladık keldi degan sözünü işittu bilen birimiz de ol yuvinib çıktı. Yoki oshadi deb o'ylamaymiz, shoyman. Agar birasi so'rov bersa, nechik ketib Muhammad keldi, yengilgina deb javob beramiz. Endi xatirlaysizmi, kecha Mustafa kelgan edi, endi kecha İlyas kelgan edi. Mana Muhammadda naqshloy keldi deb ayta olamiz. Ya'ni Muhammadning keluvini biz Mustafaning keluvi bilan solishtiramiz, shoyman. Shoymi? Agarda biz bir kishi keldi deb aytamiz, albatta ikkinchi kishining keluvi bilan solishtiramiz, hamon nechik nindi ravishda keluvini anlaymiz, atlab keldi. Shoyman. Büyük Allah ayta. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Senin Rabbin saf tizilgen ferişteler bilen gelir. Kaçan gelir? Kıyamet günde. Senin Rabbin saf tizilgen ferişteler bilen gelir. Bu ayetin mağnası anlaşıla. Anlaşıla mı? Rabbin gelir. Nişi geldi? Rabbi gelir. Lakin biz Muhammed geldi degende biz onun kilu obrazını göz aldına getirdik. Elbette çünkü biz özümüz nişik kelamiz, başka kişi nişik kelamiz. Muhammed yakınca şulay keldi. Kilu obrazını göz aldına getirdik. Lakin Allah keldi. Yani Allah kileşek kıyamet günde hem ferişteler saf bulup. Allah'ın kiluvini biz anlıyoruz. Allah kileşek mağnası. Lakin obrazı nişik etip Allah keldi. Allah nişik etip yürüyor bütünlüğü. Kişi şekilde yürüyor mu? Fil şekilde yürüyor mu? Kuşlar şekilde yürüyor mu? Biz onu bile almıyoruz. Çünkü Allah'ını görgen kişi yok. Leysa kemisli şey. Şuna kadar biz onu göz aldına getir almıyoruz. Hem onun obrazı bizge Allah'ın nişik kiluvu obrazı bizge anlaşılmıyor. Bizge Allah anıtında haber etmedi. Lakin haber etmesi turunda kiluvu turunda anlaşıldı mı? Bugünkü tema büyük mühim. Bugün ihtibar ettiniz. Kimning uyqusi kelsa bitigizning yuvib kelingіз. Bugungi tema büyük mühim. Ne için?
Chunki naq shu masalada bugun adashgan turkumlar hatto ko'p islom taralgan yerliklarda adashgan turkumlar naq shu masalalarda bugun taralgan qizg'ashga qarshi. Shu ma'noni shu masalalarni anglamagan orqasında. Anlaşılamı? Tayyip, devam etamiz. Bu oyatning ma'nosi anlaşılar, ya'ni ja Rabbuk, Allah keldi. Kimdir aytgan mumkin, bu oyatning ma'nosi yo'q deb. Shulay bo'lish ni uchun bizga Alloh biz anglamay turgan oyatlar yengdirgan? Ya'ni ni uchun bunday so'zlar ketyapti? Bor shunday kishilar, shunday alashon turkumlar oyatlarning ma'nosi yo'q deb aytadilar. Ya'ni oyatlar masalan jaa, jim, alif, a, hamza. Ayy. Ya'ni ja Allah keldi. Allah keldi bunun ma'nosi yo'q deb aytadilar. Bu adashgan turkum. Nechigina Alloh biz anglamay turgan demak, shulay bo'lish ni uchun bizga Alloh biz anglamay turgan oyatlar indirgansin? Nega so'ng Qur'onni indirgan Alloh agar biz ma'nosini anglamasak, Alloh liyatadabbaru biz anglab shuning bilan o'ylanir uchun turmushimizga bu oyatlarni oshirish bergan, ya'ni ma'nosi anglashlar. Bu ayet Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem indirilgen vakitte eğer ulanı anlamagan olsa elle şu ayetin ma'nosi turna soramagan bo'lardim Allohdan. Elle Peygamberimiz anlamagan olsa. So'ngan agar sahabeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu oyatni alarga o'qigan vaqtda onun ma'nosini anglamagan bo'lsalar, elle alar bu turda Peygamberimizden soramagan bo'larlar edimi? Sünnette kelgancha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine birer narsa öğretken vakitte onlar bir harfin bulsa da anlamagan bulsalar, şuluk mizilde anındırda soruy turgan bolganlar. Hadislerden bilemiz, şulay mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetini okuyan vakitte senin Rabbin saf tizilgen ferişteler bilen gelir degan oyatni sahabeler eshitgach, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem kiri soramaganlar. Chunki ular bu oyatning ma'nosini anglaganlar. Ammo birarsi nechik etib Alloh kelir deb so'rasa biz aytamiz nechik? Oldi aytgancha biz bilmaymiz. Chunki biz uni ko'rmadik, shog'ishtirlik narsa yo'q. Ham u bizga uning to'g'rida xabar etmadi deb javob qaytaramiz. Buyuk Alloh qiyomat kunida keluvini xabar etdi. Lekin bu keluvning nechik bo'lishini bayon etmadi. Bu barliq peygamberlerinin ham sahabelerinin qaraşı, bu İmam Ebu Hanife'nin, İmam Eş-Şafii'nin, İmam Malik'nin, İmam Ahmed'nin ham başka galimlerinin qaraşı. Anlaşıldı mı? Bik mühim mesele. Çünkü biz qırmızıqa keldi degeçtin. Biz anlayız qırmızı qancha keldi. Oyaklari bilan, ko'p oyaklari bilan atlab keldi. Chunki biz qırmızıqani ko'rganimiz bor. Shunga ko'ra bizning sразу ko'z oldimizga narsa keladi, obraz keladi. Yılan keldi. Necha etib keldi? Yılan şuup keldi. Chunki biz yılanni ko'rganimiz bor, obrazini bilamiz. Kishi keldi, lekin Allohni biribizda ko'rganimiz yo'q. Allohning bir kishida ko'rgani yo'q, ham shunga ko'ra biz Allohning nechik kelganmiz. Alloh o'zining buyukligini xos bo'lgan keluv bilan qiyomat kunida kelajak. Bitti. Shuning bilan biz buning eshiklarini yopamiz. Anladingizmi? Buyuk Alloh aytdi: Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Allah Rabbimiz ayta Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Bu kitapning Allohi Taoladan ingan Qur'onning oyatlari yetishsizliklar, tugalsizliklar, qarshiliklar ham botil ma'lumotlarsiz muhkam tugal ham aniq etildi. Ya'ni barliq oyatlar tugal ham aniq anglayishli etildi. Shundan so'ng har narsani o'z vaqtida o'z o'rniga qo'yishi hikmat egasi ham bor narsa turida xabardor bo'lishi Alloh taolo tomonidan bayon qilindi. Chunki Alloh subhanahu taolo Qur'onda bir oyatni ikkinchi oyat bilan tasvirlaydi. Qo'y bir oyatlar ochiq anglayishli, ikkinchilar og'irroq anglar, lekin shu oyatlarni ikkinchi oyatlar anglatadi. Payg'ambarimizning hadisi anglatadi. Shulay Rabbimiz ikkinchi oyatda aytdi: Allohu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya. Allah eng yaxshi bayon jibergan. Narsa ol bayon? Qur'on. Oyatlari o'zaro o'xshash ham qabatlanib turgan kitob ol. Tayyib, ikkinchi oyatda aytdi:
Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu ayeten muhkemetun hunne ummul kitâb ve uharu muteşâbihat. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Ey Muhammed, ul bit sina kitap, Kur'an indirdi. Kitap ayetlerin bir ülüşü muhkem, yani açık, anlayışlı. Allah kitapның, şulay kitapның enkesi, asılı. Ayetlerin başka bir ülüşü müteşabih, yani kabatlana, yani turdan tura anlaşılmay turgan. Yüreklerinde haklıktan şiddet taypılı bulganlar, anın Kur'an'ның turudan turu anlaşılmay turgan ayetlerine iyereler. Алар моны фитнә таратыр өчен, кешеләрнең күңелләрендә шик тудырып, диннән читләштерер өчен һәм бу аятларны үзләренчә тәвил кылып, аларга үзләре теләгән аңлатманы тагу өчен эшлиләр. Шуңа күрә бик мөһим мәсьәлә шулай. Аллаһ Субхану Тәала әйтте, Коръәндә индерде аятлар, ап-ачык аятлар. Һәм инде аңларга бераз авыррак, ягъни турыдан туры аңлашылмый торган аятлар бар. Kızganışqa qarşı bugünkü gündə adashqan türkümlər, türlü ahva iyələri, nefs, şahavat iyələri, bid'atçılar həm başqa türlü adashqan türkümlər şuşu ayetlərini, yani бар şunday ayetlər аны bulay da anlap bula, tigilay da anlap bula. Bulay da anlap bula, tigilay da anlap bula. Həm alar şuşu ayetten özlərinin nefslərinə turu kilgan məğnəni alar. Үзләренең, мәсәлән, алар үзләренә башта үзләренең нәфсиләренә туры китерә адашкан игътикад алалар дагы. Шуннан соң шушы игътикадка дәлил табыр өчен Коръәннән шушы муташабих төрлечә аңлап була торган аятларны эзли башлар. Һәм шул аятларга үзләренең мәгънәләрен тыгалар. Аңладыгызмы? Аңладыгызмы? Шуңа күрә шушындый адашуга эләкмәс өчен нәрсә эшләргә кирәк? Без аятларны ничек аңларга тиешбез? Кем әйтә? Ха? Naam. Nişik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlagan. En birinci. Менә Peygamberimiz şuşu ayetni nişik itip turmuşqa aşırgan. Nişik itip sahabelerine anlatkan. Şundan soң 4 халиф bizning. Abu Bakr, Umar, Osman, Ali. Алар ничек аңлаганнар, башка сахабеләр ничек аңлаганнар, шуңа күрә безнең исламның нигезеннән булып тора. Туры юлның нигезеннән, туры юлдан аббаручы сәбәпләр булып тора, ул да булса Коръән, Сөннәт һәм сахабаларның аңлавы. Сахабалар аңлавы, ничек алар аңлаганнар бу аятны? Шуңа күрә Коръәннең тәфсирен уку, безнең билгеле булган тәфсирләр Табарани, Ибн Касир, Ас-Сагди һәм башка билгеле булган тәфсирләрне укып, алар бит инде бу тәфсирләрдә шушы безнең алар, мәсәлән, шул Ибн Касирның тәфсирен алсаң, алар бит шу тәфсирдә кемнең сүзләрен алып киләләр? Кемнең аңлавын китерәләр шу аятларның тәфсирләрендә? Сахабаларның аятлары, сахабаларның аңлавын китерәләр. Сахабаларның аңлавын китерәләр. Шуңа күрә бер аят икенче аятны чынлыкта аңлашылмаган аят юк, барысының мәгънәсе аңлашыла. Галимнәр моны барысына тәфсирләп, аңлатып инде безгә язып калдырдылар, аңлаттылар. Пәйгамбәребезнең хадисләрендә без аны укып беләбез. Аңладыгызмы? Ләкин шуңа күрә әйткәнемчә, бүгенге көндә адашкан төркемнәр нигә соң бу мәсәлән кайбер кеше сорый, менә бит ул берәй инде мәсәлән дөрес булмаган гамәл эше, менә бит ул аят китерә дип. Әйе, ул аят китерә, ләкин төп проблема нәрсәдә? Ул бу аятны ничек итеп аңлый? Ул бу аятны ничек итеп тәсвирлый? Үзенең хавасына туры килеп, үзенең башы белән, үзенең аңы белән шушы аятны тәфсирли. Шуңа күрә хәтта сиңа иртәгә берәр кеше дәлил китерә икән берәр гамәлгә, берәр кеше сине берәр гыйбадәткә чакыра икән, хәтта ул сиңа Коръән, Пәйгамбәрнең сөннәтеннән дәлил китерә икән, өченче нәрсә сорарга кирәк аннан? Кем бу аятны, кайсы галим, сахабамы, анда Ибн Касирме, ягъни башка Шейх Сантами, кайсы галим бу аятны шулай итеп тәфсирләгән син әйткәнчә? Кайсы галим, кайсы сахаба бу хадисны нәкъ әйткәнчә шулай тормышка ашкан, шулай итеп аңлаган. Аңладыңызмы? Бу бик мөһим мәсьәлә. Бик мөһим мәсьәлә. Шуңа күрә бүген галимнәребез әйткәнчә, барлык адашкан төркемдә бар ислам динендә. Ләкин һәрбер адашкан, барлык адашкан төркем Коръән, Сөннәт ди. Ләкин Коръән, Сөннәт ди, ләкин адашкан төркем, һәрбер адашкан төркемнең
Төркемгә нәрсә җитми? Сахабаларның аңлавы. Сахабаларның аңлавы, алар һәрбер аятны, һәрбер хадисне үзләренең нәфсләренә, үзләренең калебләренә туры килгән шикелле итеп тәфсирлиләр, үзләренең башлары белән. Аңладыгызмы? Бик мөһим мәсьәлә бу. Таyyib, әйтә, ничек итеп шушы 3 аятны берләштерергә була? Ягъни монда килде, бер аят килде, Аллаһ әйтә, барлык аятлар да аңлашыла ди, аңлатып бирдек. Икенче аят әйтә, барлык аятлар ди, кайберләре аңлашыла, кайберләре авыр аңлашыла ди. Булар ничек бер барысындагы туры китеп берләштергә? Беренчедән, барлык Коръән аятлары да ачык аңлаешлы. Әмма кайбер аятларның мәгънәләре аңлаешлы, ләкин рәвеше, образлары безгә аңлашылмый. Икенчедән, шулай ук булырга мөмкин, мәсәлән, без синең белән бер аятның мәгънәсен белмибез, әмма барыбер дөньяда аның мәгънәсен белүче кеше бар. Барлык кешеләр дә бер юлы мәгънәсе яшерен юк. Барлык кешеләрдән дә бер юлы мәгънәсе яшерен булган аят юк. Моның булуы мөмкин түгел. Шуның өчен Аллаһ әйтте, әгәр сез белмисез икән, нәрсә диде? Белем ияләреннән сорагыз диде. Әгәр сез белмисез икән, белем ияләреннән сорагыз диде. Нәхл сүрәсе 43-нче аят. Димәк, сифатларның рәвеше, образ безгә аңлаешсыз әйткәнебезчә. Без бу сорауны аңа сыенмыйча, төшенмичә калдырабыз. Бик Аллаһ әйтте, алар аның гыйлеменнән ул теләгәненә генә төшенәләр. Алар аның гыйлеменнән ул теләгәненә генә төшенәләр. Аллаһ ул аятларның рәвешен белүебезне теләмәде. Бар тик мәгънәсен белүебезне теләде. Шуның өчен без яшерен дөнья турында шәригать текстларынан гына Коръән һәм Сөннәт белән алабыз һәм димәк монда акылга урын юк. Акылга урын юк. Шуңа күрә Аллаһның исем-сифатларына килгәндә, менә әйтик бит, Аллаһ килде. Ничек килде? Үзенең бөеклегенә хас булган килү белән. Аллаһ ишетә. Без әйтәбез инде, әлбәттә, кеше ишетә дигәч, без ничек уйлыйбыз? Без ничек уйлыйбыз? Кеше менә ишетә ниләрне, тавышларны ишетә, мәсәлән, 50 метрдан, кемдер 100 метрдан ишетә инде, ниндер шик белән. Ишетә колак белән. Ничек Аллаһ ишетә? Аллаһ барысын да ничек ишетә? Кеше шикелле ишетәме? Кош шикелле ишетәме? Без аны белмибез. Без аны белмибез, чөнки Аллаһ Субхану ва Тааля үзенең бөеклегенә хас булган ишетмәчтә образ. Аллаһ Тааля төннең 3нче яртысында 1нче кат күккә төшә. Или 7нче каткамы? 1нче катка төшә. Ничек итеп Аллаһ төшә? Без аны белмибез. Ничек итеп Аллаһ төшә? Без аны белмибез, ләкин Аллаһ әйтте икән төшә дип. Димәк ул төшә. Таyyib. Дәвам итәбез. Ашаритлар бөек Аллаһның нинди сифатларын раслар һәм ниндиләрен кире кагалар. Ягъни шу адашкан төркемнәрне әйтеп бит инде, адашкан төркемнәр һәм бүгенге көндә бик күп таралган ул да булса ашаритлар. Ашаритлар бөек Аллаһның нинди сифатларын раслар һәм ниндиләрен кире кагалар. Ягъни алар Аллаһның нинди сифатларын раслар, ә ниндиләрендер кире кагалар. Ашаритлар үз акылларына таянып Аллаһның 7 сифатын гына раслар. Ни өчен Аллаһның сифатлары, исем сифатлары күп, ә ни өчен алар 7сен гына раслар? Үзләренең акылларына таянып. Бөек Аллаһ, алар әйтәләр, бөек Аллаһ барлыкка китерүче, димәк, аның куәт дигән сифаты бар. Барлыкка, әгәр алар әйтәләр, әгәр аның куәт дигән сифаты булмаса, Аллаһ барлыкка китерә алмас иде дип әйтәләр. Аллаһ кемгәдер бирә, ә кемгәдер бирми, димәк, аның теләк дигән сифаты бар дип әйтәләр. Ул мәхлукларның иң күркәм килбәттә барлыкка китерә, димәк, аңарда белем, гыйлем бар дип әйтәләр. Әгәр анда куәт, теләк бар икән, димәк ул исән. Ә исән тагын 3 сифатлары: ишетү сәләте, күрү һәм сөйләү сәләте. Менә 7 сифатны алар шулай итеп үз акыллары белән исбатлыйлар. Ләкин калганнарын инкар итәләр. Калган сифатларны аларның гакылы кабул итми. Шуның өчен алар әйтәләр, әгәр Аллаһның сифатлары телгә алынган берәр аятта яки хадисә синең акылың Аллаһның мәхлуклары белән чагыштыруны аңлый башлый икән, Аллаһны чистартыр өчен бу сифатны инкар ит дип әйтәләр. Менә шулай итеп алар үз акылларын Коръән һәм Сөннәттән үстен куялар. Мәсәлән, алар кыямәт көнендә Аллаһның килүен инкар итәләр. Ашаритлар әйтәләр, әгәр без Аллаһ килер дип әйтсәк, димәк без Аллаһны килә торган кешегә тиңлибезләр. Кешегә тиңләр Аллаһны. Шулай алар Аллаһны тәхеткә күтәрелүен инкар итәләр.
Алар әгәр без Аллаһны тәхеткә күтәрелде дип әйтсәк, димәк бу аның шулай тәхеткә утыра торган патшаларга тиңлибез дип әйтәләр. Һәм шулай ук калган сифатлары да алар үз гакылларын Коръән һәм Сөннәттән өстен куялар. Безне Аллаһ шушындый нәрсәләрдән сакласын. Ашаритлар уйлавынча сифатларны раслау чагыштыруга китерә. Ләкин чынлыкта барысы да алай түгел. Чынлыкта бу алар ягыннан Аллаһка яла ягу. Алар Аллаһ турында гыйлемнәре булмаган килеш сөйләр һәм Аллаһ әйткән булса дагын: Кул иннама харрама раббил фавахиш. Әйт, минем Раббым ачык-ачыктан булсынмы, ул яки яшерен булсынмы, әшәке гамәлләр кылуын, гөнаһлар кылуны, бернинди хокуксыз тәртипсезлекләрне, золымлык китерүне, Аллаһтан аят иңмәгән кигә аңа тиңдәш китерүне, Аллаһка белмәгән килеш яла ягуны тыйды. Без бер-беребезгә карап үзебезне бүтәннәр белән чагыштыра алабыз, ләкин Аллаһка килгәндә без әйтәбез: лейса камислихи шәй. Аңа охшаш булганнар юк, бер нәрсә дә аңа охшаш түгел. Ул ишетүче, күрүче. Һәм шуңа күрә дәреслебезне тәмамлап әйтәбез, игътибар итегез, без әйттек ашаритлар дип. Әлбәттә, бүгенге көндә гади халык белми, ашаритлармы да, матуридитлармы, башкалармы тегесен белми гади халык. Ләкин синең өчен тәмйиз ничек булганда различие айырма. Ничек итеп син айырасың? Ничек итеп безгә бу гади халыкка айырга, бу кеше дөрес сөйләми, Аллаһ турында, бу кеше дөрес сөйләмә. Әгәр син бүген күрәсең икән, Аллаһның исемнәре турында анда ниндидер исемнәрне инкар итә, монда ниндидер исемнәрне кабул итә, җидесен генә кабул итә, ягъни бөтенесен инкар итә, исем сифатларын инкар итә. Димәк, бу кеше дөрес юлдан бармый. Димәк, бу кеше дөрес юлдан бармый. Чөнки без туры юл, пәйгамбәребезнең юлы, сахабаларның юлы нинди? Галимнәребезнең юлы нинди? Җиңел. Кирәк түгел мондай баш катырып, үзеңә кешеләрнең башын катырып, Аллаһка шундый яла ягарга. Чынлыкта бу исем сифатлар мәсьәләсенә игътикад бик җиңел. Нинди ул? Кем әйтә? Без исем сифатларга килгәндә ничек итеп ышанабыз? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә нинди исемнәрне, сифатларны кабул итте үзе турында? Без аларны кабул итәбез. Бетте. Аллаһ ягъни үзенең китабы аркылы, ягъни үзенең пәйгамбәре аркылы безгә нинди исем сифатларын хәбәр итте, без аны кабул итәбез. Ничек итеп савап бирмибез? Ничек Аллаһ әйтте икән төште дип, димәк төште. Аллаһ әйтте икән кыямәт көндә киләчәк дип, димәк киләчәк. Коръәндә бит язылган, нигә син аның мәгънәсен үзгәртәсең? Аллаһ әйтте икән ишетә дип, димәк ул ишетә. Аллаһ әйтте икән көлә дип, димәк ул көлә. Аллаһ әйтте икән ярата дип, димәк ул ярата. Яни ничек итеп бу образларны ничек итеп эшли, без аны белмибез. Чөнки Аллаһны бер кеше дә күргән юк. Без әйтәбез, безгә әйтәләр икән ничек дип, без әйтәбез. Имам Маликтән килеп сорадылар, ничек итеп Аллаһ төшә дип. Нәрсә әйтте Имам Малик? Төшү билгеле диде. Айо, истауан турында сорадылар, әйме? Айо, ничек итеп Аллаһ тәхетенә менеп утырды дип. Ничек итеп? Имам Малик ничек итеп утыру билгеле дип. Ләкин алаймады. Утыру мәгънәсе билгеле иде, ләкин ничек итеп утыру дип сорау ул нәрсә иде? Бидагать диде, адашу диде. Шуңа күрә без ничек итеп сорамыйбыз? Аллаһ әйтте икән киләчәк дип. Димәк ул киләчәк. Ничек итеп? Үзенең биеклегенә хас булган килү белән киләчәк. Шуңа күрә бер вакыт хәтта минем бер шушы ашарит белән әңгәмә булды. Ул миңа әйтә, без ди Аллаһның кайбер сифатларын инкар итәбез ди. Һәм мин аңа сорау бирдем. Ярар, Аллаһ тереме дим. Ул әйтә, тере ди. Мин аңа сорау бирдем, нигә син башка исемнәрнең Аллаһның, мәсәлән, Аллаһның кулы бар икән, нигә син инкар итәсең? Ул әйтә, чөнки ди Аллаһның кулы бар дип әйтсә, кешенең дә кулы бар бит. Димәк, без Аллаһны кешегә ошатабыз ди. Шуннан соң мин аңа сорау бирдем. Менә монда бит әйтте, ул әйтте, автор әйтте, алар диде 7 сифатны исбат итәләр диде. Ишетү сәләте, күрү сәләте. Мин аңа сорау бирдем, Аллаһ тереме? Әйе, тере диде. Аллаһ күрәме? Әйе, күрә диде. Мин аңа әйттем, кеше бит шулай ук күрә. Кеше бит шулай ук тере. Димәк, без Аллаһны кешегә тиңлибез дип әйттем. Ул нәрсә дип җавап бирде? Юк ди. Аллаһ үзенә хас булган күрү белән күрә диде.
Alloh o'zina xos bo'lgan yashash bilan yashaydi. Shundan so'ng men anga savol berdim. So'ng Allohning shu ismlarini shulay deb aytgach, nega sen Allohning boshqa Allohning shu sifatlarini shulay aytgach, nega sen Allohning boshqa sifatlarini shulay deb aytmaysan? Nega sen Allohning quli bor ekan, Allohning quli Indiyaning quli? O'zini Allohning quli kishining quli shekilli tugul. Qirmizqaning quli shekilli tugul. Allohning quli o'zina xos bo'lgan sifat bilan sifatlana. Biz uni ko'rganimiz yo'q. Biz uni bilmaymiz. Alloh yarata. Nishiga tirib yarata Alloh. Alloh nishik bizni shekilli yaratami? Biz yaratgan shekilli yaratami? Yo'q. Alloh o'zining buyukligine xos bo'lgan yaratuv bilan yarata. Shunga ko'ra ism, sifat masalasida din bek jengil. Din bek jengil, lekin shu adashgan turkumlar Alloh avratdilar. Avratdilar. O'zlarining nafslarini to'g'ri keltirib avratdilar ham shu avruda o'zlari narsa avratida o'zlari adashdilar. Shunga ko'ra Allohning ism sifatlarına kelganda qoida nishik Allah subhanahu taala nishik bizga xabar etdi ism sifatlardan. Demak ular bor. Alloh o'zidan narsa inkor etdi, demak ular yo'q. Ham ism sifatlarına kelganda xatrizm biz boshqa darslarda aytdik. Biz ism sifatlarini o'zgartmaymiz. To'g'ri ma'nosini anglaymiz. Uni inkor etmaymiz. Uni ma'nosini o'zgartmaymiz ham anga bir narsa istamaymiz. Ham anga bir narsa istamaymiz. Jengilmi? Jengilmi? Jengilni. Barakallohu fikum. Hamda inshaalloh shu o'rinda bugun to'xtalamiz. Hamda shulay ikkinchi darsda shulay tavhid asmo va sifatda tag'in shu qoidalarni bir taqotlab endi boshqa qoidalarni da olamiz. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.